اللہ 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 اللہ۔ میں قسم کھاتا ہوں آج یہاں بیٹھ کر علماء کے بیچ میں کورونا بھاگے گا، اللہ کی قسم بھاگے گا۔ اللہ کی قسم کوئی زمینی آفت نہیں آئے گی، اللہ کی قسم کوئی زمینی آفت نہیں آئے گی۔ ارے سچ بتاؤ، سچ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ کہ جب باپ بیٹے پر غصے ہوتا ہے تو بیٹے کو غصے میں گھر سے نکال دیتا ہے اور کہتا ہے آئندہ سے میرے کو باپ مت کہنا۔ ارے کوئی شوہر بیوی سے غصے ہوتا ہے تو بیوی کو طلاق دے کے کبھی کبھی گھر سے نکالتا، اللہ حفاظت فرماوے، بولو آمین۔ اور کبھی کوئی سیٹ غصے ہوتا ہے تو نوکر کو دھکے مار مار کے نکال دیتا ہے۔ ارے یہ گیا رمضان جو گیا، اللہ نے ہم کو دھکے مار کر نہ نکالا۔ پورا رمضان میرے پیاروں نمازیں کہاں ہوئی؟ گھر میں۔ تراویح کہاں ہوئی؟ تو گھر میں۔ جمعہ کہاں ہوئی؟ تو گھر میں۔ عید کہاں ہوئی؟ تو گھر میں۔ اور آج بھی کعبے کا دروازہ بند ہے، آج بھی مصطفیٰ نے مدینے کا دروازہ بند کیا، کیونکہ اللہ کہنا چاہتا ہے یہ کورونا لاک ڈاؤن کچھ نہیں ہے، میرا بندہ تیرے گناہوں کی وجہ سے میں ناراض ہو گیا ہوں، اس لیے میں آپ سے پہلی بات کے لیے آیا ہوں، اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ میں نے کوئی بہت مشکل سوال نہیں پوچھا، یہی آج ہمارے کورونا کو دور کرنے کی سب سے بڑی ویکسین ہے۔ یہی کیا ویکسین ہے؟ اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ ہاں یا نہیں؟ آواز نہیں آ رہی؟ ہاں یا نہیں؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی؟ میرے کو کان میں تکلیف ہے، ہاں یا نہیں؟ اللہ سے ڈر لگتا ہے نا؟ میری ماں بہنیں بیٹیاں بھی جہاں جہاں بیٹھی ہوگی وہ بھی دل میں کہتی ہوگی اللہ سے ڈر ہے، اور ڈرنا بھی چاہیے۔ ابھی ہم نے دیکھا سب کچھ کرنے والا کون؟ تو ڈرنا بھی۔ اور اللہ خود فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر۔ قرآن میں ہمارے سامنے جو قرآن ہے نا، الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتا، من الجنتی والناس پر ختم ہوتا، 35 مرتبہ 35 ٹائمز پورے قرآن میں اللہ ایک ہی بات، بندہ مجھ سے ڈر۔ ایک کلمہ والا، ایک کلمے والی، سب لوگ، ساری دنیا والے، ارے مجھ سے ڈرو نا۔ مجھ سے کتنی مرتبہ اللہ فرماتے؟ مجھے وہ 35 مرتبہ یاد ہے، لیکن میں پڑھوں گا تو مجھے معلوم ہے فجر کی نماز یہاں ہوگی۔ 35 مرتبہ اللہ فرماتے میرا بندہ، او میری بندی، او میرا بندہ، او میری بندی، مجھ سے ڈر۔ میں صرف آپ کو 2-3 باتیں بتاؤں۔ ہم نے پوچھا اللہ ہم ڈریں گے، اللہ آپ کیا دیں گے؟ آپ کیا دیں گے؟ اللہ نے سب سے پہلے فرمایا میرا بندہ ڈرو گے مجھ سے؟ ہم نے کہا اللہ ڈریں گے، جیسا آپ لوگوں نے بھی کہا مدن پلی والوں نے کہ ہم اللہ سے ڈرتے، تو اللہ کیا دیں گے؟ اللہ نے فرمایا میری قسم ڈر مجھ سے، تو چاہے گا یا نہ چاہے گا موت کے وقت کلمہ نصیب کر دوں گا۔ بولو بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ تو میرے ساتھ میں پڑھو، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ فرماتے کلمہ پڑھنے والے بندے اور بندیاں مجھ سے ڈرنا شروع کر دو۔ ہم نے کہا اللہ ہم ڈرتے، تو کیا دے گا؟ اللہ نے فرمایا جب موت کا وقت آئے گا تو چاہے گا یا نہ چاہے گا میں تجھے کلمہ نصیب کر دوں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ اور کیا دیں گے اللہ؟ مجھے کتنے انعام اللہ نے رکھے؟ آیات کتنی ہے؟ 35 انعام ہے۔ اللہ فرماتے ڈرو، میں نے تو ایک بتایا موت کے وقت کلمہ ملے گا، اب ہم دوسرے پر آئے، اللہ اور کیا دیں گے؟ اللہ نے فرمایا میرا بندہ مجھ سے ڈر تو صحیح، تیرا ٹھکانہ جنت بنا دوں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ تیرا ٹھکانہ، پڑھو نا میرے ساتھ میں پڑھو سورہ رحمان۔ اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ فرماتے میرا بندہ میری بندی مجھ سے ڈر، میں جنتوں پہ جنت عطا کروں گا، موت کے وقت کلمہ دے دوں گا، بغیر حساب کتاب کے جنت عطا کروں گا۔ کتنے انعام ہو گئے؟ تیسرا انعام، بس پھر آگے نہیں بتاؤں گا، دوسری بات پر آنا ہے۔ سنیں گے تیسرا انعام؟ سنیں گے؟ ڈریں گے اللہ سے؟ ڈریں گے؟ کیا دے گا اللہ تیسرے نمبر پر؟ کیا دے گا؟ کیا چاہیے؟ نواب صاحب پیسہ آپ کو نہیں چاہیے تو میں اور قاضی صاحب بیٹھے اور نواب صاحب بھی ہمارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ ارے بھائی اللہ حلال روزی دے تو نہیں چاہیے؟
छप्पर फाड़ के देवे तो नहीं चाहिए, बरकत वाली रोजी देवे तो नहीं चाहिए, बख्शिश वाली रोजी देवे तो नहीं चाहिए, और अल्लाह कहे दूंगा और हिसाब नहीं लूंगा तो क्या नहीं चाहिए? चाहिए, सबको चाहिए। लेकिन अल्लाह फरमाते दूंगा, अल्लाह फरमाते मेरा बंदा मुझसे डर, तेरी सारी मुश्किल हल कर दूंगा। फिर अल्लाह फरमाते इतना पैसा दूंगा तू गिन भी नहीं पाएगा, सोच भी नहीं पाएगा। फिर अल्लाह फरमाते दुकान शुरू करेगा, कारोबार शुरू करेगा, फैक्ट्री शुरू करेगा, करे तू खेती बाड़ी शुरू करेगा। अल्लाह कहते मुझसे डर और फिर शुरू करना तेरा काम होगा, बरकत के किनारे तक पहुंचाना मेरा काम होगा। अब आप ये मत कहना कारी साहब स्टेज पे बैठ के पैसे की बातें करते, कुरान में लिखा है नो ऑब्जेक्शन ऑन मी। किस में लिखा है? और मैं हवाला दे रहा हूं उलमा के बीच में, पारा नंबर 28, बोलो पारा नंबर। बस अल्लाह फरमाते मुझसे डर, मुश्किलें आसान, पैसा धमाधम जोरदार। और अल्लाह फरमाते छोटी लारी शुरू कर, कबाड़िए का काम कर या दुकान शुरू कर, लेकिन शुरू कर मुझसे डरता हुआ, कुछ दिन में मैं इसको बरकत के किनारे तक पहुंचा दूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, मेरे साथ में पढ़ेंगे, अल्लाह ने फरमाया वमन यत्तक़िल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज नहीं आ रही? सुभान अल्लाह। ये जो मैंने पढ़ा ना, इसका मतलब अल्लाह फरमाते मेरा बंदा मुझसे डर, मेरी बंदी मुझसे डर, मेरा बंदा मुझसे डर, मेरी बंदी मुझसे डर। अल्लाह हम डरते, आप क्या देंगे? यजअल लहू मखरजा वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुहु इन्नल्लाहा बालिगु अम्रिही क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा मुझसे डर, ए मेरी बंदी मुझसे डर। सारी मुश्किलों को हल करने वाला कौन है? आसमानों से बेहिसाब रोजी देने वाला कौन है? हम अल्लाह पर भरोसा करें, अल्लाह से डरे, दुकान हम शुरू करें, बरकत पर पहुंचाने वाला कौन है? लेकिन शर्त क्या है कि अल्लाह से, फिर पूछ रहा हूं डरते हो अल्लाह से? दो काम करे, कोरोना भागेगा, सारे हालात बैक टू नॉर्मल, सब वापस वैसे हो जाएंगे, बल्कि अल्लाह और बरकतें देगा, क्योंकि ये महीना तो बरकत वाला है। अरे बोलो नहीं, ये महीना बरकत वाला है। और आपने गौस पाक की जबान सुना कि ये महीना इतना प्यारा है कि अगर इसकी शीन की तरफ इशारा करे तो शराफत मिल जाए, आइन की तरफ इशारा करे तो बुलंदी मिल जाए, बा की तरफ इशारा करे तो नेकियां मिल जाए, अलिफ की तरफ इशारा करे तो उल्फत मिल जाए, और नून की तरफ इशारा करे तो नूरे खुदाबंदी मिल जाए। मेरे प्यारों, ये महीना बहुत प्यारा महीना, अल्लाह की कसम। लेकिन सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, अल्लाह से डरते और डरना भी, डरते अल्लाह से तो मोबाइल पे नंगापना क्यों करते हैं? नवाब साहब गलत नहीं कहता हूँ, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, हमारा बेटा, हमारी बेटी, बड़े छोटे, औरत मर्द, बल्कि हमारे ये जवान, इसमें अगर होंगे ना तो मैं कहता हूँ इससे बड़ा कमीना कोई नहीं होगा, इससे बड़ा गद्दार कोई नहीं होगा, इससे बड़ा धोखेबाज कोई नहीं होगा। उसे बैठना हो बयान में तो बैठे और जाना हो तो जाए, लेकिन कसम परवरदिगार की शाबान महीने में इससे बड़ा गुनहगार, इससे बड़ा गद्दार, इससे बड़ा धोखेबाज, इससे बड़ा नमक हराम, जो रात को 2-2 बजे नंगी औरतों को मोबाइल पे देखता है। नंगी है, आधा कपड़ा पहनी है, नाच रही है, पीछे गाना बज रहा है, और इतना नालायक काजी साहब, इतना नालायक क्या करेगा मालूम है? जब पूरा देखेगा, 10-15 मिनट की क्लिप देखेगा, वो नंगी नाच रही है, कभी मर्द को भी नंगा देख रहा, कभी औरत को भी नंगा और इतना खुश होता, रात को 2 बजे इतना खुश होता, अपने कमरे में अलग से बैठ के देखता। फिर उसके बाद में अपने दोस्त को फोन करता, हेलो अब मेरे पास बहुत अच्छी क्लिप आई, तेरे को भेजूं? वो पावली पहले से तैयार है, वो कहता हाँ भेज। इसने यूँ बटन दबाया, ये औरत की तस्वीर उसके पास गई। 15 मिनट के बाद उसके पास उसका फ़ोन आता है, हेलो बहुत अच्छा भेजा, ऐसा वापस आवे तो भेजना। बंधन पल्ली वाले हंसो मत, सिर्फ मेरे को ये जवाब दो, जो नंगी औरत को आप देखते हो मोबाइल में रात को 2 बजे 3 बजे या दिन दहाड़े, आप जो नंगी औरत को देखते हो, नंगे मर्द को देखते हो और गंदी गंदी चीज़ें देखते हो, थोड़ी देर के लिए सोचो वो नंगी औरत कोई नहीं, हमारी बेटी होवे तो, हमारी माँ होवे, हमारी बहन, हमारे घर की इज्जत हमारी बहू होवे। भेजोगे क्लिप, भेजोगे अपने दोस्त को बोलोगे ए जरा
मैं देखना, मैं अभी एक क्लिप भेजता हूँ, मेरी बेटी नंगी नाचती है, बोलोगे मेरी माँ ने आधा कपड़ा पहना है, बोलोगे मेरे घर की इज्जत मेरी बहू किसी और के साथ नाच रही है, भेजोगे आप? अरे मदन पल्ली वालों, अल्लाह को हाजिर नाजिर रख कर बोलो, भेजोगे? तो जिसको भेज रहे हो, क्या वो किसी की बेटी नहीं है? क्या वो किसी की बहन नहीं है? क्या वो किसी की माँ नहीं है? हम हमारी गैरत मर गई है, हम शैतान हो गए, हम जहन्नमी हो गए। और मोबाइल पर इतने गुनाह नवाब साहब, अल्लाह की कसम कभी कभी लगता है कि ये मोबाइल नहीं है, नहीं अल्लाह की कसम ये मोबाइल नहीं, ये हमको जहन्नम में ले जाने का एक इंस्ट्रूमेंट तैयार हो गया है। कि जीना हो रहा है तो मोबाइल पर, चोरी होती है तो मोबाइल पर, झूठ बोला जाता है तो मोबाइल पर, चुगली की जाती है तो मोबाइल पर, अरे गीबत की जाती है तो मोबाइल पर, किसी पर तोहमत लगाई जाती है तो मोबाइल पर। अपनी माँ को माँ न समझना और मोबाइल को आगे बढ़ाना, ये गुनाह माँ का। अरे माँ बुलाती है, मोबाइल पर बिजी आदमी, माँ बुलाएगी, आओ बेटा तू खाना खाएगा कि नहीं खाएगा? अरे मेरा बेटा खाने में क्या खाएगा? ये क्या करता मालूम? ये देखो मोबाइल अपनी माँ को कहता रुक जा, मैं किस में बिजी हूँ। हालांकि मोबाइल को थोड़ा हटाता और माँ को यूँ मोहब्बत से देख लेता, भले काबे का दरवाजा बंद है लेकिन अल्लाह हमारे नामे अमल में हज का सवाब लिख देता। बोलो आज माँ बाप गए किसी बड़े बेटे के घर पर, वहाँ बड़े बेटे और उनकी बीवी ने मशवरा किया कि बहुत हो गया, 15 दिन बहुत हो गए, अब दूसरे बेटे के घर पे चले जाते हैं। वो माँ बाप बेचारे सामान उठा के, वो जैसा बंदर होता ना डालियों पे डाली बदलता है, अब दूसरे बेटे के घर पर, और दूसरा बेटा ने कहा मेरे यहाँ भी 15 दिन पूरे हो गए, तीसरे बेटे के घर पर। अरे एक माँ ने 4 बच्चों को बड़ा किया। आज 4 बच्चे मिलकर एक माँ बाप को नहीं संभाल सकते। और मैं खुलकर कहूंगा, अल्लाह की कसम खुलकर कहूंगा, आजकल हमारे घरों में अगर तलाक और डिवोर्स के वाकयात आते हैं ना, उसकी वजह भी मोबाइल है। कौन सा अल्लाह का डर? रात को काजी साहब, रात को 2 बजे 3 बजे इसका मोबाइल से दिल भरता है। देखो इसकी स्टाइल देखना है, यूं मोबाइल हाथ में, यूं, वाह मैं थक गया, अब मोबाइल को चार्ज में रखा। 3 बजे जो रात को सोएगा उसका बाप फजर की नमाज पढ़ेगा। कौन फजर की नमाज पढ़ेगा? ये मजमा बैठा है 50